Assalamu alaikum and hello. My name is Asad Sattar. I'm an executive director at Utah Group and a second generation board member. It's an honor to be here and a great congratulations to the organizers for putting together this event and a welcome to all the institutions, corporations, and participants. Utah Group is exceptionally proud to be a sponsor of this event, and we see this event and events like this in the future as opportunities for multiple stakeholders to come together and discuss what the future holds for us and how can we get there. Utah Group has multiple supply chains in the garment industry for almost 40 years, and we hope we will have another 40 years ahead of us. With over 14,000 employees, we believe we have a grave responsibility not only to the stakeholders, which include the investors, shareholders, and employees, but to the greater community, the country around us as well. Among the participants today are the future leaders of our industry and of our country. There will be those who choose to go into the private sector and those who choose to go into the public sector. And I hope that everyone here will look at opportunities to grow and opportunities to learn and to bring new technologies and new innovations into their workplaces. There are amazing opportunities in the world at this moment and in Bangladesh for improvements in the realm of artificial intelligence, blockchain, and automation. As the world around us goes through turbulent times, the garment industry has shown time and time again its resilience and resolve in the face of it all. The garment industry continues to grow, and we soon forecast that Bangladesh will be the largest garment exporter. Whether you join Utah or another company within this industry, I believe that this industry will give you the right type of career growth to fulfill not only your professional life, but to allow you to fulfill your personal life as well. থ্যাংক ইউ এন্ড খুব ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে এই সময় দেওয়ার জন্য। আমরা দোয়া করি আর আশা করি আগামী বছর আমরা আবার এরকম একটা জব ফেয়ার করব, বাট ডিউরিং দ্যাট টাইম আমরা একসাথে ফিজিক্যালি হতে পারবো। থ্যাংক ইউ।
A very good evening to all the participants here. I'm Mukit Ahmed FCA. I'm the Chief Financial Officer for YouTube Group. I'd like to share the key business principles that we follow here in our operation at YouTube Group. Firstly, to support our customers in best possible way. All of us know that YouTube Group provides support to the best brands of the world. So we have to make sure the product that is delivered to them are best in quality and supplied right in time. Secondly, being 100% compliant in all of our operation. As a compliant company, we follow all the rules and regulations that is applicable to us at 100% level. Also, we make sure there is no environmental impact at any of our operation. Finally, we work hard to improve the quality of our people. We provide with our employees or associates who work with us or our suppliers with good work environment, proper training, health and safety support, or any support that is required. We wish you all the best and thank you very much for joining here. All the very best to you. Thank you. Assalamu alaikum. This is Sajjad Manjur, Head of HR of UTA Group. I'm working here for last 10 years. UTA Group has started its journey from 1984. During these 37 years, UTA Group has established many state-of-the-art manufacturing plants at Gazipur, such as UTA Spinning Mills Limited, UTA Knitting and Dyeing Limited, UTA Washing Limited, UTA Knitting Garments Limited, UTA Oven Garments Limited, UTA All Over Print, UTA Printing, Embroidery, Laser Embroidery, and UTA Fashions Limited. And our corporate office situated at Gulshan. To operate this business and our manufacturing plants, UTA has hired 14,000 employees, including management staff. To create a multicultural environment, UTA has hired a significant number of foreign employees from Sri Lanka, India, and Pakistan. To acquisition this huge number of talented, we have a talent acquisition department. Now I invite Ms. Savera to give an idea to talent acquisition process in UTA. Ms. Savera. Assalamu alaikum viewers. This is Savera Sultana from UTA Group. I'm working here as AGM HR for the last 15 years. In UTA Group, we have a highly skilled and professional team for talent acquisition. Recruitment in UTA is done at 3 levels. 1. Internship program. We provide opportunities to fresh graduates seeking for internships from both local and foreign institutions. 2. Management training. Management training under Future Leader Development Program. We also provide job opportunities for fresh graduates or candidates with less than 2 years experience in our Future Leader Development Program. These candidates are selected from reputed universities with a good academic background from both local and foreign educational institutions. Being in the fashion and apparel industry, we hire management trainees for the following departments: planning, merchandising, supply chain, information technology, human resources, finance and accounts, compliance, commercial, industrial engineering, production and quality from local reputed universities like BUET, BUTEX, University of Dhaka, North-South University, BRAC University, Bangladesh University of Professionals, DUET, RUET, Kuwait, CHUET, BUFT, Shantamariam University, SALST, Jahangirnagar University, Chittagong University, Rajshahi University, etc. We have created some successful leaders through this Future Leader Development Program who are now leading some of the departments independently. 3. Expert and professional acquisition. We also recruit and provide opportunities for skilled and experienced candidates for both executive and managerial positions at UTA. We usually hunt them from local and international employee portals or through references. We also encourage female candidates with excellent academic score to onboard our Future Leader Development Program. UTA Group maintains gender equality in the workplace to ensure more cohesive and productive
workforce. Utah Group encourage, nurture, and foster women into leadership roles by providing opportunities and recruiting more women into their workforce. Utah Group ensures a safe, friendly, and healthy working environment for their employees by promoting open communication and eliminating gender discrimination in the workplace. You can get to know more about us from our website, that is www.utahgroup.com. You can also send your CV to our email address, that is jobs@utahgroup.net. Thank you. হ্যাঁ, জাভেদ ভাই আছেন? জাভেদ ভাই, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জাভেদ ভাই, জাভেদ ভাই শুনতে পাচ্ছেন? জাভেদ ভাই সম্ভবত শুনতে পাচ্ছেন না। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়াহিদ ভাই আছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম ওয়াহিদ ভাই, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মিউট করা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আসলে আমাদের একটু ইন্টারনেট একটু মানে ডিস্টার্ব করছে, না, নো প্রবলেম। একটু কানেকশন পেতে আমাদের ঝামেলা হচ্ছে। দেখা গেছে টাইম যেটা আছে সেই টাইমের মতো আমাদের কাজ করতে পারছি না, সরি। তো তারপরে ঈশাদ স্যার আসছেন আমাদের মাঝে। ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। তাহলে আমরা সবাই একটু মানে সবার কথা শুনি একটু একটু করে, কারণ সবার জন্যই টাইমটা একটু পিছিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, ইন্টারনেটের কানেকশনের জন্য। হ্যাঁ, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তো আমাদের আসলে এরপরে সেশনটা ছিল ঈশাদ স্যারের জন্য। স্যার আছেন আমাদের হেড অফ এইচআর হিসেবে আছেন শান্তা হোল্ডিংস এ। স্যার, আপনি বলতে পারেন যদি কোনো ওপেনিং থাকে আমাদের এমপ্লয়ারদের জন্য বা আপনার কোম্পানি সম্পর্কে আপনি যদি কিছু বলতেন। Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Runa Lala. Thanks a lot for inviting me in this such a lovely forum. আমি কি একটা প্রেজেন্টেশন কি শেয়ার করতে পারি? ছোট একটা প্রেজেন্টেশন আছে, জাস্ট টু ইন্ট্রোডিউস। আচ্ছা, একটু জাস্ট এ মিনিট। আমাকে কি কন্ট্রোল দেওয়া আছে যে আমি মানে শেয়ার করতে পারবো? আপনি স্যার, হ্যাঁ, আপনি ওখান থেকে দিলে আমাদের হোস্ট করে দিবে, আপনাকে করে দিবে। আপনি জাস্ট শেয়ার করেন। ওকে, আমি শেয়ার করব। রোমান, শেয়ার করবে একটা স্ক্রিন, এটা করে দাও ওখান থেকে। একটা ভিডিও স্ক্রিন দিলে তো ওইখানে দিয়ে তুমি টাইপ করে দাও। হ্যাঁ, একটা স্ক্রিন। ওটা আমি শেয়ার করার ইয়েটা পাচ্ছি না। পাচ্ছেন না? মানে আমার জুমের এখানে শেয়ার অপশন নিচের দিকে আছে একটা। নিচে আপনি কি নিচের দিকে দেখেন? আছে, ওটা কি শেয়ার করতে ওটা ডিসেবল? হ্যাঁ, না ফাইন। ওই
যদি স্ক্রিনটাকে শেয়ার করার অপশন দেয় তাহলে হবে, এটা ডিসেবল করা আছে, এই হ্যাঁ কারণে ওটা আমি করে ইয়ে দিচ্ছে করতে করে পারছি না আর দিচ্ছে কি। ওটা এখনই করে দিচ্ছে। এটা আসলে আমাদেরকেও যারা কল Alright. করছে না তার আগে বলেছে তো এই জন্য করে ওকে, দিচ্ছে। নো ওয়ারিজ, অসুবিধা পেয়েছেন? নেই। আপনি কি পেয়েছেন? হ্যাঁ, ফাইন 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 ফাইন, জি জি পেয়েছি পেয়েছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। একটা প্রেজেন্টেশনের স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? আমি দেখতে রুনা পাচ্ছি আপা, আমার প্রেজেন্টেশন স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? জি জি আমি দেখতে Okay, পাচ্ছি। great. Okay. All right. First of all, I must thank BD Jobs, My Jobs কে ধন্যবাদ দিতে চাই এরকম একটা চমৎকার জিনিস অর্গানাইজ করার জন্য। এরকম একটা অবস্থায় আমাদের কোভিড সিচুয়েশনে সবকিছুই আমরা পিছিয়ে আছি, এর মধ্যে এরকম একটা চমৎকার সেশন অনলাইনে করার জন্য আমি খুবই মানে অনুপ্রাণিত হলাম। Such a beautiful thing that has been created and done. Moreover, this is a innovation. So innovation is always there. তো আমি জাস্ট শান্তা হোল্ডিংস লিমিটেডের পক্ষ থেকে কথা বলছি। আমার নাম ইরশাদ, পুরো নাম ইরশাদুর রহমান। আমি এখানে হেড অফ এইচআর হিসাবে আছি দীর্ঘ প্রায় 8 বছর ধরে। So just a small brief on this organization. Basically শান্তা হোল্ডিংস লিমিটেড যাত্রা শুরু করেছিল 1988-এ with the RMG. But later on, they have gone to construction, Apple Hospital and International School in Boshundhara. These are the first creation that has been done by Shanta Holdings Limited. Thereafter, in 2005, basically Shanta Holdings Limited, a company to form হয়েছিল, and then that started with the distinctive and selective development. তো আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হয়েছে সেটা জাস্ট কিছু গ্লিমস যদি দেই, একটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের আশুলিয়াতে একটা সেন্টার ফর ওমেন অ্যান্ড হেলথ, চাইল্ড হেলথের একটা হসপিটাল আছে, যেখানে বেসিক্যালি ইটস নন প্রফিট হসপিটাল। দিস ইজ পার্ট অফ আওয়ার CSR অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট উই ডু। ওখানে খুব কম মূল্যে এবং বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হয় ওখানকার অনেক গার্মেন্টস গুলো আছে তাদের কর্মীদেরকে মেইনলি। সো আমাদের অ্যাসপিরেশন হচ্ছে we want to be the most admired and trusted organization through excellence in everything we do, following ethical business practice and adding values to the stakeholders. So যেটাই করি না কেন সেটাতে যেন এক্সেলেন্স আনতে পারি, and we want to set standard in everywhere. So that is our aspiration. With that, the mission statement is to attain organizational strength through developing a high performance team with the unbeatable achievement orientation and accountability for performance. So আমরা এমন একটা টিম করতে চাই যে টিমটা সবসময় হাইলি পারফর্ম করবে, and team will always be aspiring for something new, something innovative, something good for our culture and our society. Just a glimpse of few of our project. আমাদের প্রথম প্রজেক্ট ছিল শান্তা দিগন্ত, যেটা পরিবাগে অবস্থিত। ইটস এ কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্ট যেখানে আপনার প্রায় 150টা ইউনিট ছিল, with whatever the facilities that we think of. এটা হয়েছিল 2007-8-এ, and that was the starting part of Shanta. And thereafter, few of the buildings that we have done, রিয়েল এস্টেটের যত আইকনিক প্রজেক্ট যেগুলো আছে তার কয়েকটাই হয়তো শান্তার করা। বেসিক্যালি এই ইন্ডাস্ট্রিতে বাকিরাও যারা আছে দে আর অলসো ট্রাইং টু ইমপ্রুভ অন, বাট আমাদের কনসেপ্টটা ছিল যে বিদেশের যেভাবে বিল্ডিং গুলো হয় ওই টাচটা আমরা আনতে পারি কিনা। সো দিস আর দ্য ফিউ অফ দ্য প্রজেক্টস, জাস্ট আ গ্লিম্পস যেগুলো আমরা শেষ করেছি। দিস আর অল কমপ্লিটেড প্রজেক্টস। সো ফার আমরা প্রায় 29টা বা 30টা মতো প্রজেক্ট শেষ করলাম। And then moving forward, Shanta Glasshouse, Skymark, these are the commercial projects in Gulshan area. And then mostly আমরা residential এবং commercial দুইটা প্রজেক্টই করি। এখন at present commercial project বেশ জোর দেওয়া হয়েছে, and দুটাই করছি, but mostly আমাদের ডেভেলপমেন্ট গুলো হচ্ছে গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি এই এলাকাগুলিতে মেইনলি। সো ফিউ অফ দি যদি অনগোয়িং প্রজেক্ট বলি, এখন যে প্রজেক্টগুলো হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে যদি আমাদের তেজগাঁ লিংক রোডে ফোরাম একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, হ্যান্ডিং ওভার হয়ে যাবে এই ডিসেম্বরে। অ্যান্ড দেন পিনাকল একটা প্রজেক্ট তার পাশেই হচ্ছে, উইল বি ফার্স্ট এভার 40-story বিল্ডিং ইন ঢাকা সিটি, দ্যাট উইল চেঞ্জ দ্য স্কাইলাইন অফ
Dhaka. So these are the few of the projects. আমি যদি আমাদের board of directors সাথে একটু পরিচয় করে দিতে চাই আপনাদেরকে। খন্দকার মনিরুদ্দিন হচ্ছেন আমাদের managing director. Mostly his focus is on quality. That's the most important part that we have. And then আমাদের board of director Miss Jasmine Sultana আছেন, and then দুজন ছেলে মেয়ে আছে ওনাদের, দুজনই আছেন, Mr. Saif Khondokar এবং Miss Maisha Khondokar. So এই চারজনই হচ্ছে board of director আছেন. This is a family business, so আমরা this is the team, যে টিমটা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম বলি আমরা, যারা মেইনলি এই শোটা করছেন। এম হাবিবুল বাসিত হচ্ছেন আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, and then Mr. Mujibur Rahman, Mr. Dilip and Mr. Anisul Haq, ইনারা হচ্ছেন কি আমাদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরস, and Mr. Shakhawat আছেন, ইঞ্জিনিয়ার শাখাওয়াত, হি ইজ দ্য প্রজেক্ট ডিরেক্টর। So এই হচ্ছে গিয়ে it's a glimpse of Shanta Holdings Limited. Our aspiration is to provide a culture for our employees, যেন তারা তাদের কাজগুলো সুন্দর করে with accountability and with ownership করতে পারে। I've shared here the জি definitely একটু মাঝখানে বলি স্যার, সেটা হচ্ছে স্যার মানে আমাদের এমপ্লয়াররা আসলে মানে যেটা বেশি আগ্রহী সেটা হচ্ছে যে যেহেতু এটা জব ফেয়ার, ওনারা একটু জানতে চাচ্ছে যে হচ্ছে অনেকেরই যে কোনো ওপেনিং আছে কিনা জব, যেহেতু প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সবার অবস্থাটা ভালো না, তো এখন সেই কারণে এটা জানার আগ্রহটা অনেক বেশি স্যার। Definitely. আমি শেয়ারটা অফ করে দিলাম। Let us now have a discussion. Basically আমাদের অপারেশনস কোভিড এর কারণে কিন্তু বন্ধ হয়নি। হ্যাঁ, we have continued our operations and at present যে ওপেনিং গুলো আছে সেটার কিছু শেয়ার করা আছে অলরেডি মাই জবস এর সঙ্গে। এর মধ্যে আমাদের জুনিয়র লেভেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার and below এক্সিকিউটিভ লেভেলে 3 থেকে 4টা ওপেনিং আছে এখন, সেটা হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে। সো এটার বেসিক্যালি আমরা বিডি জবসে আমরা আমাদের ইয়েগুলো দেই মেইনলি, আর মাই জবসে আমরা তখনই যাই যখন আমাদের হেড হান্টিং এর প্রয়োজন হয়। সো এই মুহূর্তে আমাদের এইচআর এর একটা এজিএম বা ডিজিএম অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার বা ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পজিশনে একটা ওপেনিং আছে, and নিচের লেভেলে 4 থেকে 5টা ওপেনিং আছে। দিস আর ফর এক্সিকিউটিভ এন্ড সিনিয়র এক্সিকিউটিভ লেভেল। আমাদের যে ক্রাইটেরিয়াটা আমরা মেইনটেইন করি সেটা হচ্ছে কিছু সিলেক্ট পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ এবং সিলেক্টেড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ ছাড়া আমরা আমাদের শর্ট লিস্টিং করি না। সো যে ইউনিভার্সিটিজ গুলো তাদের মান বজায় রেখে পড়াশোনাগুলি করছে বা করাচ্ছে সেগুলিকেই শুধুমাত্র আইডেন্টিফাই করে ওখান থেকে আমরা আমাদের ক্যান্ডিডেট বাছাই করি। জি স্যার, আমরা জানি স্যার, এটা খুব ভালো মতোই জানি আপনারা কি ধরনের মানে ক্যান্ডিডেট চুজ করেন, সেটা আমরা মাই জবস আমরা কাজ করছি, আমরা খুব ভালো মতো সেটা জানি। সরি স্যার, আসলে আমাদের টাইমটা খুব শর্ট, তো যার কারণে হয়তো আমি জানি কথাগুলো অত ডিটেইলসে শুনতে মানে ই করতে পারছি না, অনেকে লাইনে আছেন আর আমাদের টাইমিং হয়, তো স্যার সাথে থাকেন। ঠিক আছে, Thank you so much for your time and thanks for providing this opportunity. Thank you sir. Best of luck, my job sir. নেক্সট যে ওয়াহিদ ভাই, আপনি বোধহয় করবেন নাকি, মানে আসেন নাই আজকে? জি জিএম স্যার আছে। আপু আমরা ওই আইটিনারিটা যখন পেয়েছি তার আগেই আসলে আমাদের একটা ইমার্জেন্সি মিটিং আমরা স্কেডিউল করাতে, যাই হোক আপু আমরা আগে পড়ি, আপনাদের টাইম তো শর্ট, আমি স্টার্ট করি। ঠিক আছে, জাভেদ ভাই এসেছেন। জাভেদ ভাই আপনি বোধহয় লাইনে ঢুকতে পারছিলেন না, সরি, এর জন্য টাইমটা চলে যাচ্ছিল বলে আমি শুরু করে দিয়েছিলাম। জাভেদ ভাই আপনার মিউট করা আছে, আপনি একটু আনমিউট করেন। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন এবার? হ্যাঁ, সরি, আপনার কাজটা আমি করে শুরু করে দিয়েছিলাম। না, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে টেকনিক্যাল জিনিস, টেকনোলজিক্যালি কোনো একটা প্রবলেম হলে আসলে কিছু করা থাকে না। হ্যাঁ, আনফরচুনেটলি। আচ্ছা, যাক, ওয়াহিদ ভাইয়ের সাথে তো আমার কথা হয়েছিল ফোনে আজকে। তো আমাদের এক্সপেকটেশন হলো আপনাদের কোম্পানির সংক্ষিপ্ত একটা ব্রিফ দিবেন এবং কারেন্ট যে ভ্যাকেন্ট গুলো আছে যেগুলো নিয়ে আপনারা কি পজিশন গুলো সাধারণত মার্কেটে এখন ওপেন আছে, এর মধ্যে ক্রিটিক্যাল কি পজিশন, এগুলো যদি একটু বলেন তাহলে আমরা সবাই মিলে একটু হেল্প করতে পারি এই পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট গুলো আপনাদের এখানে দেওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ। আমি লাইক টু ইন্ট্রোডিউস, মানে স্টার্ট।
রুনা আপু আমাকে কাইন্ডলি স্ক্রিনটা একটু শেয়ার করতে দিলে ভালো হতো। আচ্ছা আচ্ছা, একটু নোমান। আচ্ছা রুনা আপু, ওই যে ক্যাপ্টেন সাহেব একটু অ্যাকসেপ্ট করতে যাচ্ছে, আমি যেহেতু ওনার সাথে করেসপন্ডেন্সে আছি। হ্যাঁ কি বললেন? ক্যাপ্টেন সাহেব, ওই যে এলিট গ্রুপের ক্যাপ্টেন সাহেব, ওনারা একটু অ্যাকসেপ্ট করেন, যেহেতু আমি ওনার সাথে এটার মধ্যে আছি। আমার ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে, তো এই জন্য ওই দিক থেকে আমি করতে পারছি না। উনি কি করেছেন, মানে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন? হ্যাঁ রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি, জি জি। একটু দেখি। তো ওয়াহিদ ভাই, আমি একটু স্টার্ট করে কিছু যদি বলেন আপনি, আমার মনে ভালো হয়, সময়টা যেহেতু সংক্ষিপ্ত। না, হ্যাঁ আমি স্টার্ট করতে পারি যদি আপনারা আমাকে ওই, আমার তো আমার চেহারা দেখে তো ক্যান্ডিডেটরা অ্যাট্রাক্টেড হবে না। আসলে চেহারা বিষয় না, মানুষের অ্যাট্রাক্টেড হবে না আমাকে। রাইট, না না আসলে অনেকে কথা শুনেই অনেক কথা শুনেই কিন্তু আসলে এটা রাইট রাইট না বুঝতে বলেছেন। সো আচ্ছা, আই গেস আমি স্টার্ট করে দিই। কেয়ার করা শেয়ার স্ক্রিন হচ্ছে না? না মানে আমাদের একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, মানে নেটওয়ার্কের খুব ঝামেলা হচ্ছে। পাচ্ছো না নোমান? পাইছো? হ্যাঁ পাইছো? ভাই আমি লাকি, আমি পেয়ে গেছিলাম। জি জি স্যার, আপনি পেয়ে গেছেন। তো আপনি লাকি, আমি একটু আনলাকি হয়ে গেলাম। না না একেবারে না। তাহলে আচ্ছা, তাহলে আমি স্টার্ট করে দিই আপা। আমার মনে হয় আরো তো দেখি যদি হয়। আমি ক্যান্ডিডেটসরা যারা শুনছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এই ইভেন্টে আসার জন্য। আমি মাই জবস এর টোটাল টিমটাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা, আসলে প্যান্ডেমিকের কারণে এভরিথিং হ্যাজ চেঞ্জ, দ্য হোল job searching and job sourcing scenario has completely changed, and testimony of this change is the fact that we are doing this virtually. You know, we have some dignitaries from different organizations who are searching for the best candidates. So without further ado, আমি একটু, আচ্ছা আমি আমার চেহারা সরিয়ে, if you can see the logo, here we are. Yes, so I hope you can see the logo. I represent Fokir Fashion Limited. Fokir Fashion is a garments industry that started its journey in 2009. আমি খুব দ্রুত বলছি, we have in terms of revenue, in terms of turnover, annual turnover, we are doing at 150 to 200 million US dollars. So we are a fairly large industry. We are employing currently 17 to 18,000 people. As we are a garments industry, industries require engineers. We require smart engineers who understand technology, who understand that technology is the ultimate objective. I mean, আপনারা যদি recently দেখেন জেফ বেজোস, এরপরে ভার্জিনের ওনার রবার্ট রিচার্ড ব্র্যানসন, ওরা মুনে চলে গেছে। So that means that technology is the next frontier. Especially in garments industries, R&G industries, we are the highest earners for Bangladesh economy. Amra 83% contribute kori. So you can imagine that as a industry pioneer who is looking to who is actually driving the economy. Bangladesh আজকে যদি ডেভেলপিং নেশন থাকে, so that is এটার একটা অবদান অবশ্যই R&G ইন্ডাস্ট্রির আছে। So and Fokir Fashion is doing that as well. আমি কোম্পানির ব্যাপারে আর যদি বলি, আমাদের কারেন্টলি 130টা সুইং লাইনস আছে। আমাদের ডাইং ক্যাপাসিটি ইজ এট 55 টনস। এখানে যারা ইঞ্জিনিয়ার্স আসছে, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বিশেষ করে যারা আসবেন আপনারা এই প্ল্যাটফর্মটায়, এই আজকে এই ইভেন্টটায়, তারা বুঝবেন কি ডাইং ক্যাপাসিটি 55 প্লাস টন ক্যাপাসিটি যদি থাকে একটা ইন্ডাস্ট্রি, দ্যাট মিনস ইটস আ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইজ সিচুয়েটেড ইন 200 বিঘা জমির উপরে। So we are a fairly large industry in terms of knit garments. We are a knit composite garments. আসলে আমি আপনাদেরকে পজিশনস গুলো দেখাতে চেয়েছিলাম, আনফরচুনেটলি শেয়ার করা যাচ্ছে না দেখে
আমি আপনাদেরকে পজিশনস যেগুলো ওপেন আছে সেটা বলি। আমাদের কারেন্ট ওপেনিং গুলো আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এ। আমরা উই আর লুকিং ফর অফিসার ক্যাটেগরি, এক্সিকিউটিভ ক্যাটেগরি, ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং অফিসার্স, and we are also looking for industrial planning and engineering. আমরা ওইখানে অফিসার, এক্সিকিউটিভ, MTO ক্যাটেগরি করছি আমরা। as I said, technology is the next frontier. So আমাদের এখানে I'm very proud and happy to say we have a well-established management information system department, and this department is the driving force behind tracking the progress of the industry and total automation. So আমাদের এখানে we need MIS fresh graduates or with some experience. Officer, executive, MTO, আমরা assistant manager নিচ্ছি, ম্যানেজার ক্যাটাগরি পর্যন্ত নিচ্ছি আমরা। সো প্লিজ যারা MIS নিয়ে পড়াশোনা করেছেন অথবা কাজ করেছেন আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন। তো আমাদের এই তিনটা ডিপার্টমেন্ট আমি যে আপনাদেরকে বললাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং আর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, এই তিনটা ডিপার্টমেন্টে আমরা উই আর ফোকাসিং অন দিস 3 ডিপার্টমেন্টস or sections. আর অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্সেও আমরা লোক নিচ্ছি, HR অপারেশনস এ আমরা লোক নিচ্ছি। অ্যাক্রস দ্য বোর্ড আমরা উই আর লুকিং ফ্রম বটম টু টপ, অফিসার থেকে নিয়ে একদম ম্যানেজার পর্যন্ত আমরা খোঁজাখুঁজি করছি। সো প্লিজ আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন আমাদের এখানে। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা হলো, আপনারা যদি লিখে রাখেন, ইট ইজ recruitment@fokirfashion.com, recruitment@fokirfashion.com। রিক্রুটমেন্টের বানানটা গুগল করে নেবেন, আমি বেশি সময় নিব না। Once again, I thank everybody for giving us this platform. আপু, আচ্ছা ওয়াহিদ ভাই, আমার একটু কথা আছে, একটু জানার আছে ওয়াহিদ ভাই। সেটা হলো যে IP মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার বা MIS, বেসিক্যালি প্রথম দুইটা, এখানে আপনারা কি ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক নিচ্ছেন? সেটা হলো যে IP গ্রাজুয়েট ব্যাকগ্রাউন্ড, IP গ্রাজুয়েট হলে সবচেয়ে প্রিফার্ড আমাদের। কারেন্টলি আমি যদি আপনাদেরকে প্রেজেন্টেশনটা দেখাতে পারতাম, দেন ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা এখানে অন্যান্য গার্মেন্টসে কম বেশি হচ্ছে, বাট আমরা টোটাল 360 ডিগ্রি, আমাদের টোটাল প্রসেস ইজ অটোমেটেড। আমাদের একদম ফ্লোর লেভেলে আমাদের ইনফরমেশনটা টোটালি আসে ট্যাবলেটের মাধ্যমে। উই আর ইউজিং গ্যালাক্সি, স্যামসাং ট্যাব 10, এবং ওইখান থেকে আমাদের ওয়ার্কার্সরা ডাটাটা ইনপুট করে। হ্যাঁ, টোটাল আমাদের জিনিসটা ইজ অটোমেটেড টোটাল। উই ইউজ ফাস্ট রিঅ্যাক্ট ফর প্ল্যানিং আওয়ার প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি। আমার দুইটা জিনিস একটু জব স্পেসিফিকেশনটা জানা দরকার, তাহলে হয় কি যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা একটু ক্রিম লুক গুলো আমরা আপনাদের দিতে পারি। মনে করেন শাহজালাল ইন্ডিয়ান মানে শাহজালাল সাস্টের যদি IP লোক হয়, সেটাকে আপনারা প্রেফার দেন কিনা, কিংবা মনে করেন যে আসানুল্লাহ বা বুয়ে। আচ্ছা, ফ্যান্টাস্টিক। আচ্ছা, আমার মনে হয় স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করতে পারছি, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? জি জি, আপনি স্লাইডটা একটু মানে আপনি তো বলে হ্যাঁ, এই যে আমাদের এটা স্লাইড, রাইট, এখন স্লাইড দেখা যাচ্ছে। এটা আমার স্লাইড। আমরা কারেন্টলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে খুব ফোকাস করছি। কারণটা হলো ট্রেডিশনাল যে গার্মেন্টস আগে যেটা হতো, কে উনি ভদ্রলোক ইংলিশে পড়াশোনা করেছে অথবা ইয়েতে পড়াশোনা করেছে, অ্যাকাউন্টসে পড়াশোনা করেছে, মানে রেলেভেন্ট না ওই ধরনের ডিগ্রি, অথবা অনেক সময় ডিগ্রি থাকতো। হ্যাঁ, ওনারা ডিগ্রি থাকতো না, তো ওদেরকে দিয়ে আমরা প্রোডাকশনটা চালাতাম। বাট নাও উই আর ফোকাসিং অন এফিসিয়েন্সি। আমাদের কম্পিটিশন ইজ হিউজ। আপনারা যদি খবর ফলো করেন, ভিয়েতনাম আমাদেরকে সারপাস করেছে ইন টার্মস অফ এক্সপোর্টিং গার্মেন্টস, আমাদেরকে সারপাস করেছে। আমরা নাম্বার 3-তে এসে পড়েছি। আমরা আগে নাম্বার 2 ছিলাম আফটার চায়না। চায়না ইজ আ জায়ান্ট, চায়নাকে বিট করা যায় না। বাট আমি যদি আমার দেশের কথা, আমার দেশের যে ক্যাপাসিটি ইন টার্মস অফ হিউম্যান ক্যাপাসিটি এবং প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, ওটাকে যদি সামনে রাখি, বাংলাদেশ ওয়াজ ডুইং tremendously excellent. We are a $30 billion industry. এবং এই $30 billion industry is a huge industry, huge. বাংলাদেশকে টেলিকো কোম্পানিকে মনে করে কে টেলকোতে চাকরি হয়ে যাওয়াটাই সফলতা। টেলকোর মার্কেট ইন্ডাস্ট্রি হলো, টোটাল রেভিনিউ সাইজ ইজ জাস্ট $3 to 5 billion in Bangladesh, just 3 to 5. সেখানে we are doing 30 to 35 billion US dollars.
হ্যাঁ ওকে, আমি আমি আরেকটু যদি সংক্ষিপ্ত করি, আপনারা একটু ইন্টারাপ্ট করি, কিছু মনে করেন না, যেহেতু টাইমে কনস্ট্রেনশন আছে। এইগুলো রেঞ্জের আমাদের স্যালারি রেঞ্জটা কেমন, যদি একটু সবাইকে বলা যায়, যদি যায় আলহামদুলিল্লাহ we have established a career matrix. আমাদের career matrix আছে, আমাদের career matrix এ starting salary for an MTO is at starts from 30 to 40,000 টাকা. We are আমাদের officer category, it depends on the candidate itself, but our starting is at 25 for officer. তাহলে তো ভালো স্ট্যান্ডার্ড। এই স্ট্যান্ডার্ডে মানে ভালো লোকই আসলে এখানে আমরা এক্সপেক্ট করি, এবং দ্বিতীয় পর্ব যারা খুব মানে যারা আসলে স্কলার, বেসিক্যালি যারা স্কলার, যদি এমটিও ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, হ্যাঁ জি এমটিও তো ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, তো ওই ফ্রেশ গ্রাজুয়েট আমার মনে হয় যে আমার মনে হয় যে সাস্ট বা আসানুল্লাহ কিংবা বুয়েট এদেরকে আমরা এনকারেজ করতে পারি এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য। রাইট, সো এটাই জানা দরকার ছিল যে কাদেরকে অ্যাপ্লাই করব এই পজিশনগুলোতে, আসলে সেটা জানাটা। কারণ এখানে মানে যারা ফ্রেশ মানে বের হচ্ছে যারা ইউনিভার্সিটি পাস করে, তারা বলতেছে যে আমাদের সব কিছুক্ষণ আগে একটা কমেন্টস করলাম যে হচ্ছে সবাই যদি এক্সপেরিয়েন্স লোক চায়, তা আমরা ফ্রেশাররা কি করব, আমাদের করণীয় কি? না, they need to be started anywhere, anytime, at any place, right, সবার জন্য এই জন্য তো আমি একটু ক্লিয়ার করি জাভেদ ভাই, রুনা ভাই, রুনাপা, আমি একটু ক্লিয়ার করি, আই এম সরি, ফ্রেশার্স যারা আছে, if they are from good universities, আমরা তাদেরকে অফিসার, জুনিয়র অফিসার অথবা ট্রেনি হিসাবে নেই। তো ওইখানে কিন্তু আমাদের স্টার্টিং স্যালারি, আমি কোনো ইয়ে করতে চাই না, কাউকে ফলস হোপ দিতে চাই না, আমাদের কিন্তু স্টার্টিং স্যালারি ফর ট্রেনি এবং ফর জুনিয়র অফিসার্স ইজ এট 15,000 to 18,000। হ্যাঁ, আমাদের 15 থেকে 18 এ স্টার্ট হয়। বাট সে যদি মনে করেন ফর এক্সাম্পল সাস্টের থেকে পড়েছে, তার জিপিএ 5 থ্রু আউট দেয়ার একাডেমিক ক্যারিয়ার, সো জিপিএ 5 জাগে, তাকে আমরা তখন 25 অথবা 30,000 অফার করছি। আচ্ছা, রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করে বা ক্যান্ডিডেট অনুযায়ী। রাইট। ওকে, সো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দ্য ক্যান্ডিডেট। থ্যাংক ইউ, আপনার ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। থ্যাংক ইউ, আসলে অনেক রাইট। এবং আশা করি ফকির এই ফ্যাশন খুব বেশি দূরে না ঢাকা থেকে, আমি একবার 2বার গিয়েছিলাম, খুব একটা দূরে না, মানে বিশ্ব রোড দিয়ে গেলে খুব কাছে, ম্যাক্সিমাম 25 মিনিট লাগে বিশ্ব রোড থেকে যদি আপনার এখানে পৌঁছতে হয়, আর যদি আনএক্সপেক্টেড কোনো জ্যাম থাকে সেটা তো আলাদা। সো রুনাপা কিছু বলা থাকলে বলেন। ওয়াইদ ভাই, আপনি তো আমাদের সাথে আছেন, সাথে থাকেন, আমরা আবার আসবো, যদি সময় পাই আমরা আবারও আসবো। এখন আমাদের সাথে স্যার আছেন, যে ক্যাপ্টেন মুরাদ রহমান স্যার আছেন, সিএইচআরও এলিট প্রিন্ট। স্যার, আপনি কি আছেন লাইনে? আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না। রুনাপা আছি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না আসলে। রাইট, এখন দেখা যাচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি জাভেদ, আপনার সাথে জি ভাই কথা হয়েছে একটু আগে। জি ভাই, ভালো আছেন? I was enjoying the presentation from Fokir, খুব নাইসলি। ইরশাদ ভাইকেও দেখছি না, থ্যাংক ইউ। ইরশাদ ভাই ছিলেন, উনিও একটু আগে না, আমি আসছেন ইরশাদ ভাই আছেন, এখনো আছেন। রেখেছি, সবাইকে রেখেছি, সব এইচআর গুলো একসঙ্গে থাকলে ভালো হয়। রুনাপা, আই এম সরি, আমি একটু ক্যাপ্টেন স্যারকে একটু ইয়ে করছি, ভেরি সরি। আপু, আমি কি থাকতে হবে? আমার একটা মিটিং আবার জয়েন করতে হবে তো। ও আচ্ছা, ইটস ওকে, ঠিক আছে। আপনি থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ স্যার, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আমার রোল কি হবে এখানে? জি, এখানে আমাদের এক্সপেকটেশন হলো কোম্পানি সম্পর্কে কিছু ব্রিফ করা, প্রেজেন্ট যে ভ্যাকেন্ট গুলো আছে যেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করছি, বা 2-1 মাসের মধ্যে যেগুলো ভ্যাকেন্ট আমরা চিন্তা করবো যে এলিট গ্রুপের জন্য প্রয়োজন, সেগুলো নেওয়া, এবং ক্রিটিক্যাল কিছু পজিশন যেগুলো আসলে মার্কেটে খুব ডিফিকাল্ট আমাদের কালেক্ট করা, হেডহান্টিং করতে হয়, তো সেগুলো নিয়ে একটু যদি ব্রিফ করেন স্যার। আর এইটাই। থ্যাংক ইউ। মাই জবস এবং মাই জবস এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে থ্যাঙ্কস জানাই। এই করোনার মধ্যে যে ধরনের একটা জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে, চারদিকে এমপ্লয়মেন্টের ক্রাইসিস, সব অনেক রিকোয়েস্ট আসে, সবাইকে আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারি না, বাট দিস ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম, এমপ্লয়ীদের মধ্যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। একটা ব্রিজিং আপনারা করছেন, তো এটা অবশ্যই আপনারা ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনাদের। তো আমি এলিফ্যান্টের থেকে যদি বলি, যেহেতু আমার 10 মিনিট সময়, আমি একটু একটা স্লাইড শেয়ারিং এ যাই। হ্যাঁ, ছোট প্লিজ শেয়ার করি। নোমান, স্লাইডস একটা শেয়ারিং হবে।
হ্যাঁ ঠিক আছে, চলে এসছে, তো ওপেনিং আছে। তো এলিকপেন্টের ব্যাপারে তো আপনারা সবাই মানে এই একটা অ্যাডেড ভ্যালু এলিকপেন্টে জব করার, যেহেতু এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, প্রথমে বলে নিই যে এই এলিকপেন্টকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় না। যদি কেউ জব করে বা যারা আছে বাইরে যে কোনো জায়গায় গিয়ে যদি বলা হয় যে আমি এলিকপেন্টে জব করি, তো ইনস্ট্যান্টলি একটু ডিফারেন্টলি তাকায় যে হ্যাঁ মানে এলিকপেন্ট, হ্যাঁ এটা তো ওয়েল নোন নেম। তো দিস ইজ মানে অ্যাডেড ভ্যালু অফ এলিকপেন্ট, যে এই ব্র্যান্ড ইমেজটা, মাইন্ড শেয়ারটা এত হাই যে বাংলাদেশের একেবারে প্রথম পেইন্ট কোম্পানি হওয়ার কারণে, তো এটা উই হ্যাভ 69 ইয়ার্স লেগেসি। যে কোনো জায়গায় যখন আমরা এলিকপেন্ট সম্পর্কে কিছু বলি, তো প্রথমেই আমরা যে অ্যাডেড ভ্যালুটা পাই মানুষের মাইন্ডের ভিতরে এই জিনিসটা আছে যে হ্যাঁ এলিকপেন্ট তো ওয়েল নোন নেম, ওয়েল নোন ব্র্যান্ড। তো এলিকপেন্টের হিস্ট্রি যদি আমরা দেখি, তো এখানে বাংলাদেশের প্রথম পেইন্ট কোম্পানি একদম 1952, এরও এক বছর পরে অন্য আরেকটা লোকাল পেইন্ট কোম্পানি হয়েছে। সেটা এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে আমাদের ফাউন্ডার, লেট ফাউন্ডার মিস্টার সিরাজউদ্দিন আহমেদ, ওনার হাত ধরে। তো ভদ্রলোক 1931 হলো ডেট অফ বার্থ, আর 1952 মাত্র 21 বছর বয়সে, যে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ভালো ছিল না, টেকনোলজি ছিল না, রাস্তাঘাট ততটা ভালো ছিল না, এখনকার মতো ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল না, তো সেই সময়ে ওনার মাথায় আসছে যে বাংলাদেশে একটা পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি করা যায়। তো 21 বছর বয়সে উনি পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রিটা করেন এবং 65 এর মধ্যে এটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে, নাম, প্রোডাক্ট সবকিছু। তখন উনি এটা ট্যাগলাইন দেন যে রঙের রাজা এলিট পেইন্ট, রঙের রাজা। এই অ্যাডভার্টাইজটা আমরা ছোটকাল থেকে শুনে আসছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রঙের রাজা। এরপরে সময়ের পরিক্রমায় এটা 1952 থেকে 90 পর্যন্ত বাংলাদেশে এমএনসি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রি মাল্টিন্যাশনাল গ্রুপ থাকার পরেও এলিট পেইন্ট লোকাল এবং মাল্টিন্যাশনাল দুটো মিলিয়ে প্রায় 38 ইয়ার্স মার্কেট লিডার ছিল বাংলাদেশের। বাট একটা লিগেসি কিন্তু স্টিল উই হ্যাভ, যেটা হলো 69 ইয়ার্স এখন। তো এই 69 ইয়ার্স এর লোকালের মধ্যে কিন্তু আমরা নাম্বার ওয়ান, লোকাল নাম্বার ওয়ান পেইন্ট ব্র্যান্ড বলা হয়, যে বাংলাদেশের ফার্স্ট পেইন্ট কোম্পানি এবং লোকাল নাম্বার ওয়ান পেইন্ট ব্র্যান্ড, ইন টার্মস অফ মার্কেট শেয়ার, ইন টার্মস অফ ব্র্যান্ড ইমেজ। তো আমরা এই লিগেসিটা আমাদের আছে। তো আনফরচুনেটলি 1985-এ আমাদের ফাউন্ডার উনি ইয়েতে পোল্যান্ডে একটা বিজনেস মিটিং এ গিয়ে এক্সপায়ার করেন মাত্র 55 ইয়ার্স বা 54 ইয়ার্সে। তারপরে ওনার যে নেক্সট জেনারেশন আছে, ওনার দুই ছেলে নাম্বার 2 এবং নাম্বার 3, মিস্টার ফিরোজ আহমেদ এন্ড সেলিম আহমেদ, ওনারা এটা দায়িত্ব টেক ওভার করেন। টেক ওভার করার পরে এখন ওনারা হলেন চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান। তাদের যে ছেলে আছে, চেয়ারম্যানের দুই ছেলে এবং ভাইস চেয়ারম্যানের এক ছেলে, এই তিনজন থার্ড জেনারেশন বিজনেসম্যান, তারা অপারেশনটা দেখছেন। চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলো কাইন্ড অফ অ্যাডভাইজারি রুলে, বোর্ড মিটিং এ তারা অ্যাটেন্ড করেন এবং কোনো মেজর ডিসিশন হলে তখন শুধু তারা ডিসিশনে ইনভলভ হন। আর আমাদের ডে টু ডে আমাদের কোনো সিও বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর নেই। আমরা উই হ্যাভ ফিউ ডিপার্টমেন্টাল হেডস। এই ডিপার্টমেন্টাল হেডদের দ্বারা একটা ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে, যেটা আমরা সংক্ষেপে ম্যানকম বলি। তো আমরাই ডে টু ডে অপারেশনটা চালাই। ইভেন আমাদের বোর্ড ফুল টাইম এখানে কেউ বসেন না, কোনো একক পাওয়ার হোল্ডার, কোনো সিও বা এমডি নেই। আমরা ডিপার্টমেন্টাল হেডরা মিলে মান্থলি এক বা একাধিক মিটিং আমরা করি, সেখানে একজন ম্যানেজমেন্ট কমিটির হেড থাকেন যে কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে। এটা ইন টার্মস অফ সিনিয়রিটি, ইন টার্মস অফ জব ইম্পর্টেন্স, সেটার উপরে বেস করে এটা যে কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে হতে পারে, একজন হেড অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি হিসেবে পারফর্ম করেন, মিটিং গুলোতে প্রিসাইড করেন এবং মেজর কোনো ডিসিশনে তাকে অবশ্যই ইনভলভ করতে হয়। আরেকটা জিনিস জেনে খুশি হবেন যে আমরা এখানে টোটালি হলো যে যারা আমরা এমপ্লয়ি থেকে টপ ম্যানেজমেন্টে আছি, অর্থাৎ পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, তারাই আমরা টোটাল ব্যাংকিং ট্রানজাকশন এভরিথিং, মানে আমরাই হলাম ব্যাংকিং সিগনেটরি। এখানে বোর্ডের কোনো ধরনের ডে টু ডে ইনভলভমেন্ট নাই, শুধু তারা দিন শেষে রেজাল্টটা দেখেন। আর হলো মানে কোনো সময় যদি ঢাকায় আসেন, দে আর সিটিং ইন চিটাগং, আর আমাদের ফ্যাক্টরিটা হলো চিটাগাঙে অবস্থিত। আমাদের যদি প্রোডাক্ট লাইনের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমাদের ডেকোরেটিভ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড মেরিন 3 ধরনের প্রোডাক্টই আছে এবং বাংলাদেশের প্রথম পেইন্ট কোম্পানি হওয়ার কারণে এটা প্রোডাক্ট বাস্কেটটা অনেক স্ট্রং এবং অনেক রিচ, যে এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই যে পেইন্ট ইন্ডাস্ট্রির মোটামুটি সবগুলোই কভার করে আমাদের এখানে। এবং আমাদের হাইলি এক্সপিরিয়েন্স টেকনিক্যাল পিপুল আছে, যারা একজন আছেন যিনি আমাদের বর্তমানে হেড অফ ম্যানকম, তিনি 1968 থেকে জব করছেন, অ্যারাউন্ড 80, আলহামদুলিল্লাহ স্টিল হি ইজ ডুইং ভেরি গুড, ফিজিক্যালি সাউন্ড, প্রায় 80 বছর বয়স, সেই সময় এখনো তিনি ইয়ে করছেন।
আমাদের যদি ইয়েতে যাই, ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফি বা এগুলো অল্প সময়ের ভিতর বলা সম্ভব না। তো কোর কম্পিটেন্সিটা যদি আমরা বলি, এলিটকে ইলাবোরেট করলে যে জিনিসটা আসে, সেই জিনিসগুলোই আমরা আমাদের কলিগদের মাঝে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করি। যে এলিটের ইতে হলো এক্সিলেন্স, আমাদের প্রতিটা কাজকর্মে, চলনে বলনে বা প্রোডাক্টের কোয়ালিটির দিক থেকে সবকিছুর মধ্যে আমরা এক্সিলেন্স যেন এটা থাকে, এটা আমরা রাখার চেষ্টা করি। লিডারশিপ এভরিওয়্যার, আমরা একটা পিওনেরও তার রুল এন্ড রেসপন্সিবিলিটির ভিতরে, একটা ড্রাইভারের ভিতরে তার যেন সবাই বলে যে হ্যাঁ হি ইজ রিপ্রেজেন্টিং দ্য এলিট পেইন্ট, সেই লিডারশিপটা আমরা করার চেষ্টা করি। আর যে যে জায়গায় আছে আমাদের তো উই হ্যাভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তারপরেও আমরা প্রত্যেকের জব রুলের ভিতরেও আমরা ইনোভেটিভ কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সেই জায়গাটা আর ট্রাস্টওয়ার্থি যে কোনো জায়গা থেকে, এটা শুধু ফিনান্সিয়াল অনেস্টি না, একজনকে দেখে যেন তার ক্রেডিবিলিটিটা যেন অনেক হাই হয়। যে কেউ একজন কলিগ আরেকজন কলিগের কাছে, একজন কাস্টমারের কাছে, একজন সাপ্লায়ারের কাছে, আমাদের যারা থাকবে প্রত্যেকেই যেন ট্রাস্ট করতে। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, যে কোনো সময় মানে এটা টাইমিং তো। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে একটু টেনে যাচ্ছি রুনা আপা। তো আমাদের এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, একটা জিনিস সবাই হয়তো অ্যাট্রাক্ট করবে। এমপ্লয়ি বেনিফিটের ক্ষেত্রে আমরা উই আর কমপ্লায়েন্ট উইথ বাংলাদেশ লেবার ল। তো আমাদের হলিডে যেটা আছে লেবার লতে সেটা আমরা ফলো করি। তারপরে আনলিভ বেনিফিট আছে, আমাদের সিক লিভ যেটা আছে, ক্যাজুয়াল লিভের অন্যান্য, এবং প্যাটার্নিটি লিভ, ম্যাটার্নিটি লিভ তো অবশ্যই দেই, প্যাটার্নিটি লিভও আমরা অ্যালাউ করি। আর এক্সট্রা অর্ডিনারি লিভ, এই কোভিড এর সময় আমাদের একজন সিনিয়র ম্যানেজার প্রায় 6 মাস উনি বেড রেস্টে ছিলেন, এবং সেই সময়টা তার জব থেকে কিন্তু আমরা তাকে ছাঁটাই করিনি। এই ধরনের অনেক উদাহরণ আমাদের ভিতরে আছে। একজন কানাডায়, উনি ইমিগ্রেন্ট, 3 মাস উইথ পে, এখনো কানাডায় থেকে উনি 3 মাস ছুটি কাটিয়ে আসেন এবং জব করেন। তারপরে ট্রানজিট লিভ আমরা দিই যদি ট্রান্সফার করা হয়। তারপর এডুকেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমাদের অনেকেই আছে যে অনার্স, পোস্ট গ্রাজুয়েট, ডিপ্লোমা, এই এডুকেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স গুলো আমরা দিচ্ছি। মিড লেভেল টু অ্যাবাভ হলো হ্যাঁ কার পলিসি আছে। এরপরে হলো এই মুহূর্তে যদি ভ্যাকেন্সির কথা আমরা বলি, তো যেহেতু 69 ইয়ার্স এর একটা কোম্পানি, ওয়েল সেট আপ, ওয়েল স্ট্রাকচার্ড, এবং যখন ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট ভালো হয়, এমপ্লয়ি বেনিফিট ভালো থাকে, তখন কিন্তু আসলে খুব একটা খালি হয় না। আর এই পর্যায়ে এসে আমাদের এক্সপানশন খুব একটা প্রয়োজন হয় না। উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড 700 কলিগস। তো এদের ভিতরে এখন এই 3টা পজিশন মূলত খালি আছে। ডিজাইনার, যেটা হলো আমাদের যে বিভিন্ন কন্টেইনার ডিজাইনিং করতে হয়, বিভিন্ন লিফলেট ডিজাইন করতে হয়, এই কাজগুলো করার জন্য একজন ডিজাইনার পজিশন খালি আছে। গ্রাফিক ডিজাইনার, হ্যাঁ গ্রাফিক ডিজাইনার, এক্স্যাক্টলি, আমি এটা গ্রাফিকটা লিখে নেই। তারপরে ডেটা অ্যানালিস্ট হলো আমাদের সফটওয়্যার থেকে বিভিন্ন র ডেটা ইম্পোর্ট করে সেখানে আমাদের বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক কারণে অনেক ডেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে। মূলত এক্সেলে যদি খুব কেউ তুহুর হয়, অন্যান্য যোগ্যতা আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নিয়ে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এই ডেটা অ্যানালিস্ট একটা পজিশন খালি আছে। আর এই 3 নম্বরে যে ক্যাটাগরিটা, এটা অলমোস্ট এভরি নাও এন্ড দেন, যেহেতু সেলস একটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড জব, এটা ওই একটা ডিপার্টমেন্টেই মূলত কিছুটা টার্নওভার রেট আছে। সেটা হলো সিনিয়র অফিসার এবং অফিসার, এই 2টা গ্রেডে, মানে ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদেরকে আমরা অফিসার গ্রেডে সরাসরি নেই। আর ম্যানেজার এলিট কেয়ার, এটা হলো একটু এক্সপিরিয়েন্স লেভেলের। আমি যেহেতু পজিশনটা খালি আছে আমি এখানে দেখিয়েছি, আমি জানি না জব ফেয়ারে যারা আছে তারা তাদের সাথে ম্যাচ করবে কিনা। তো এলিট কেয়ারের হলো যে আমাদের সুপার স্ট্রেংথ বিল্ডিং এর কি বলে এটাকে, স্ট্রেংথ বাড়ানোর জন্য একটা কেমিক্যাল আছে আমাদের, যে সিমেন্টের সঙ্গে বালির সঙ্গে মিক্স করে দিলে, ওই লিকুইডটা ঢেলে দিলে ওটার মানে স্ট্রেংথ আরো বাড়ে। তো ওটার ওই প্রোডাক্টের জন্য আমাদের একজন, ওটাকে আমরা এলিট কেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলি, ওখানে একজন ম্যানেজার পজিশন খালি আছে। যেটা ওই রিলেভেন্ট ফিল্ডে যদি কেউ এক্সপিরিয়েন্স থাকে এই জব কেয়ারের মাধ্যমে, তাহলে 5 to 7 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স হলে মিনিমাম 3 ইয়ার্স আমরা ওখানেও তাকে ইন্টারভিউ কল করতে পারবো। আর সিভি গুলো পাঠানোর জন্য recruitment@elitpaint.com.bd। তো আমি এটা দিয়েছি, বাট রিকোয়েস্ট থাকবে একটাই, যে যারা রিয়েলি ডিজার্ভ করে এই পজিশনের জন্য তারাই যেন অ্যাপ্লাই করে। ইন জেনারেল অ্যাপ্লাই করলে এটা শুধু ইনবক্সে ভারী হয়, তেমন কোনো কাজে লাগে না। না না, ওরকম হবে না, ওরকম হবে না। তো আর আমি একটু কোয়ারি ছিল, যেমন গ্রাফিক ডিজাইনার, ডাটা অ্যানালিস্ট, সিনিয়র অফিসার বা এলিট কেয়ার যে পেইন্টের যে পজিশন গুলো, 4টা পজিশনের জব লোকেশনটা কি চিটাগং? হ্যাঁ, জব লোকেশনটা হলো সবগুলো পজিশনের জব লোকেশন হলো ঢাকায়। আর সেলস এর তো এনিওয়্যার ইন বাংলাদেশ 3 নাম্বার। হ্যাঁ, আর বাকি 3টা পজিশন হলো ঢাকায় কর্পোরেট অফিস, উত্তরায়, লোকেটেড এট উত্তরা, ভেরি নিয়ার ফ্রম। আর ডিজাইনার বা এদের কি স্যালারি রেঞ্জ গুলো একটু বললে সবাইকে। হ্যাঁ অবশ্যই বলা যাবে। ডিজাইনার যদি 1 বছর এক্সপেরিয়েন্স, বা এমনিতেও স্টুডেন্টরা অনেকে গ্রাফিক ডিজাইনিং এ ভালো হয়, অনেকে ডিজাইনিং এর কোর্স করা থাকে। এখানে আসলে আপনাদের মানে কোম্পানিটা এলিট পেইন্ট যে ধরনের কোম্পানি, এখানে প্রফেশনাল লোক ছাড়া
আপনারা স্যাটিসফাই হবেন না। হ্যাঁ, খুব ক্রিয়েটিভ এবং প্রফেশনাল লোক ছাড়া গ্রাফিক ডিজাইন আপনাদের স্যাটিসফাই করতে পারবেন না, যেটা যেহেতু এটা ব্র্যান্ড ভ্যালু ইমেজটা আপনার মার্কেটে আছে, এটা হলো সবার সাথে কম্পিটিশন করে এটা করবে। হ্যাঁ, রাইটলি সেট, রাইটলি জাভেদ ভাই। তো এটা কিছুটা যদি তার টেকনিক্যাল হ্যান্ড যদি ভালো হয় তাহলে তার মিনিমাম 25, তো আর নেগোশিয়েবল আপ টু, এটা আমরা যদি পছন্দ হয়ে যায় তাহলে 35 40 যে কোনোটা দিতে পারি আমরা, যদি ভালো ইয়া হয়। এটা ওপেন ধরা যায়। হ্যাঁ, আর ডেটা অ্যানালিস্টটা হলো একটা ক্যান্ডিডেট পারফরম্যান্স বা তার ইন্টারভিউ যে যদি ম্যাচ হয় ভালো। এইটা আসলে অনেক সময় ইন্টারভিউর 20 মিনিট 30 মিনিট অনেকে নির্ধারণ করা যায় না, অনেক সময় দেখা যায় যে এটা পার্মানেন্টের সময় এটা করে। হ্যাঁ, 6 মাসে অনেক ইন্টারভিউতে আমরা করি, মানে এই গ্রাফিক ডিজাইনার এই ধরনের ইন্টারভিউগুলোতে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাগজে কলমে তাকে ডিজাইন করতে ভাইবাটা নেওয়ার পরে তার জাভেদ ভাই আসলে আমাদের আরেকটা সেশন আছে, আমাদের আরেকটা সেশন চলে যেতে হবে। আজকে সারা দিন ধরেই আমাদের প্রোগ্রাম চলছে, তো অন্যরা ওয়েট করছে। সো আমরা আসলে আমাদের কথাগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে, সবার কথাই অনেক ভালো লাগছে, বাট আমরা আসলে সময় দিতে পারছি না। রাইট, আসলে এটা আরো কিছুক্ষণ সময় দীর্ঘায়িত হলে আমার মনে হয় অনেক কিছু জানার ছিল, সবারই জানতে পারতো, অনেক কিছু ছিল, সবাইকে কভার করেন। এরপরে হচ্ছে আমরা যেহেতু জব ফেয়ার এটা আমরা একটা সুন্দরভাবে একটা করলাম, এরপরে আমরা সময় নিয়ে ওইভাবে একটা এক্সপেরিয়েন্সও হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকম, তো সেইভাবে করা যাবে। তো আপনারা সবাই খুব কষ্ট করে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। জাভেদ ভাই, আপনি যদি কিছু বলার থেকে বলেন। সবাইকে আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কোভিড এর মধ্যে মানুষের চাকরি চলে যায়, অনেকে ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের জন্য একটা বড় একটা আশার আলো মনে করি, একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এমপ্লয়ার